देवानां भद्रासु मतिर्रेजो यतां देवानाघोरातिरभिनो निवर्ततां देवानाग्नो सख्यमुपसेदिमां भयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। આગમન થઈ ચૂક્યું છે। આપ સર્વેના આશીર્વાદ અને શુભકામનાઓ અમારા વૈભવી અને મૌલિક કુમારની સાથે છે। મૌલિક કુમાર સાજન માજન સાથે લાખેણી જાન લઈ આવી પહોંચ્યા છે ત્યારે કુલ પુરોહિત દ્વારા મૌલિક કુમારને પોખવાની વિધિ સંપન્ન થઈ ગઈ છે। विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ महाकन्यापिता हस्ते जलमाताय विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः कन्यार्थिनं मण्डपम् आगतं परं मधुपर्केणार्चयिष्ये। ॐ इन्द्रिवाणं ताडयेत उदकस्पर्शः स्ववां भागे अक्षत्पञ्जो कलशं संस्थाप्य वरुणम् आवाहयेत। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रश्रमाश्रितः मूले तदरस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः उक्षौ तु अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। साक्षिणे दीपनारायणाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। करोति वाचालम् पङ्गुमलङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमं वन्दे परमानन्द
गणपतिपूजनम् हस्ते गन्धपुष्पं गृहीत्वा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सत्यबुद्धिसहितो विदाननाय नमः दानार्थे आवाहनार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गणेशजी ने 3 चमची पाणी चढ़ावવાનું कुसुमवासितां गन्धविसृतां मुनिनिसेवितां सादरेण वै ध्रुवपराशरा विष्णुदा प्रभो गणेशगृह्यतां भाग्यमुत्तमम् सुरगवद भवान् भिर्यवरधकाम् निखिल देहिनां जीवनप्रदां सकलप्रभां तेन संयुतां सकलप्रभां तेन संयुतां गणेशगृह्यतां दण्डिगृह्यतां अर्पितं मया कदम्बकेतकी पुष्पसंभवा मृगमदान्विता यन्त्रनिर्मिता अनुपकारिणा सर्वं कलिदं ब्रह्मासि साक्षादात्मासि नित्यं वचमे वक्तारं गोविराधपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते एकदन्ताय एकनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः अभिषेक स्नानं समर्पयामि 16 સંસ્કારમાં સંસ્કાર રૂપે એક વિવાહ સંસ્કાર જ કંઈક અંશે જીવન છે એવું કહી શકાય કારણ કે અન્ય સંસ્કાર વ્યવહાર શીર્ષ કે નામ શીર્ષ જ રહ્યા છે ત્યારે ફરીથી વૈદિક યુગને આ વૈદિક પ્રકાશ ઇવેન્ટ દ્વારા વૈદિક પદ્ધતિથી ચાલો આપણે સૌ ભૂમંડળ પર લાવીએ આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે આચાર્ય ઋત્વિક વૈવાહ્યો રાજા પ્રિય સ્નાતક એટલે કે તો અહીં મહારાજ શ્રી દ્વારા મધુપર્કની વિધિ સંપન્ન થશે अस्मे समानानामत्यतामिव सूर्यः अन्तमदिष्टामि जोमागच्छाभिलाषुधि पाद्यं 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 प्रतिगृह्यताम् विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीयमयि पाद्यायै विराजो दोहः विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम् वर्क्मोऽस्मे समानानामत्यतामिव सूर्यः अन्तमदिष्टामि जोमागच्छाभिलाषुधि अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम् मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् मधुपर्कः 3 प्रदक्षिणामालोडयति देवस्तत्त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णाम्य विनिष्ट्वा श्रेण प्राश्नामि अनामिकाङ्गुष्ठेन चत्रिर्निरुक्षयति अथ वरपूजनम् गन्धः ॐ त्वां गन्धर्वा अखरो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत जलमादाय अनेन मधुपर्क अर्चनेन लक्ष्मीनारायणौ प्रीयेत लक्ष्मीपते ते प्रियुगौ स्मरामि अंतर्वटं निस्सार्य સખીઓની વચમાં સીતાજી એવા શોભિત થઈ રહ્યા છે જેમ ઘણી જ શોભાઓની વચમાં મહાશોભા હોય કરકમળમાં સુંદર જયમાળા છે જેમાં વિશ્વ વિજયની શોભા છવાયેલી
सभी गण मध्यमः सभी जैसे कर सरोज नयन मान सुहाई विश्व विजय सो आज जाई। સીતાજીના તનમાં સંકોચ છે પણ મનમાં क्षतान् दम्पत्योः शिरसि प्रक्षिपेयुः सुप्रतिष्ठितमस्तु दम्पत्योरविच्छिन्ना प्रीतिरस्तु। तथा कन्यापादप्रक्षालनम्। પૃથિવ્યામ યાની તીર્થાની સાગરે સાગરે સર્વ તીર્થાની કન્યા દક્ષિણે પદે. અર્થાત પૃથ્વી અને સાગરમાં જેટલા તીર્થ છે એ સર્વ તીર્થ કન્યાના જમણા પગમાં છે. તો અહીં ગિરીશભાઈ અને જાગૃતિબેન લક્ષ્મી સ્વરૂપી ચિરંજીવી વૈભવીના પગ ધોઈ ગંધ અક્ષત પુષ્પ દ્વારા કન્યા પૂજન કરશે. અહીં વર અને કન્યાને વરમાળા પહેરાવવામાં આવે છે. ओम हरित्वा गिर्वाणो गिर इमा भवन् विश्वदा प्रतायुमन् प्रतयो ऋष्टा भवन् दुष्टयः। સ્વજનો, હવે આ લગ્ન સંસ્કારની મહત્વની વિધિ શરૂ થાય છે. પુરોહિત શ્રી કન્યાના માતા પિતાને કન્યાદાનનો સંકલ્પ કરાવશે. ત્યારે કન્યાના પિતા કહે છે, ધર્મે ચ અર્થે ચ કામે ચ ત્વયા યમના અધિચરિતવ્યા. અર્થાત તમે જે ધર્માચરણ કરો તે આ કન્યાને સાથે રાખી કરજો. અહીં ભાઈ બહેનના હાથમાં ખૂબો ભરી અને લાજા આપશે, જવતલ આપશે અને કન્યા એમાંથી 3 ભાગ કરીને હોમ કરશે. ઓમ અર્જમણમ દેવમ કન્યા અગ્નિમયક્ષતો સનો હર્યમા દેવઃ પ્રેતો પંચતુ માપતે સ્વાહા ઇદં હર્યમણે નમઃ આયુષ્માનસ્તુ મે પદિરે દંતમ દામદયોમસ્વાહા ઇદં અગ્નये નમઃ इमं लहाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिं करणन्तव मम दुर्गं च संवरणं ददाग्निमनुमन्यतामैक्यो स्वाहाय नमः. 3 आहुति આપી દો. અગ્નય સ્વાહા ઇદમગ્નય નમઃ. હરિયમણે સ્વાહા ઓમ અગ્નય સ્વાહા ઓમ અગ્નય સ્વાહા. અહીંયાથી વર કન્યાનો સંગુષ્ઠ હસ્ત એટલે કે અંગૂઠા સાથે હાથ પકડશે જમણો. ઓમ ગૃહણામિ તેસો ભગત્વાય હસ્તમ મયા પ્રત્યાધર દૃષ્ટિર્યથા સહ અશ્મારોહણમ. હવે પેલા અશ્મા એટલે કે વર કન્યાને કહે છે અશ્માને પગ લગાડવા માટે, એટલે કે જે પથ્થર રાખવામાં આવે છે ત્યાં કન્યા જમણો પગ પથ્થરને લગાડશે. ઓમ આરોહે મમશ્માનમશ્મે વત્પગ્નો સ્થિરા ભવ અવતિષ્ઠ પ્રતન્યવો. અહીં વર વધુની ગાથા ગાય છે. ઓમ સરસ્વતી પ્રેરમણો સુભગવે વાજિનીવતી યંતા વિશ્વસ્ય ભૂરશ્ચ પ્રજાયા યસ્મસ્યાગ્રતઃ યસ્યામ ભૂતકો સમવદ્યસ્યામ વિશ્વમિદં જગત. હવે અહીંયા ફેરો ભરવાનો. ઓમ દુપ્યમગ્ને પર્યહસં સૂર્યામ વહતુ નાસઃ પુનઃપતિભ્યો જાયંતાગ્નય પ્રજ્યાસઃ. 3 આહુતિ આપવામાં આવશે કન્યા દ્વારા. હજુ 2 આહુતિ. ઓમ અગ્નય સ્વાહા ઇદમ અગ્નય નમઃ. ઓમ અગ્નય સ્વાહા અગ્નય નમઃ. ફરી અંગૂઠા સાથે હાથ પકડશે, અંગૂઠાની સાથે હાથ પકડવાનો. અહીં કન્યા દ્વારા 1 આહુતિ આપવામાં આવશે. ઓમ ભગાય સ્વાહા ઇદમ ભગાય નમઃ. તો સપ્તપદી પૂજનમ સપ્તાજલ પૂજનમ કરીષ્યે. અને આ વિધિ ખૂબ જ સમજવા જેવી અને દાંપત્ય જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે. તો આવો સપ્તપદીના શ્લોકો અને તેમનું ભાવાર્થ સમજીએ. દેશકાલો સંકીર્ત્ય મમ વિહિત કન્યાપતિત્વ સિદ્ધૈ સપ્તાજલ પૂજનહં કરીષ્યે. સંપદિત્વાદે જોષિ તેજસિત્વા ઇતિ મંત્રેણ ગંધાદિ પંચોપચારૈઃ સંપૂજ્ય ઓમ એકમીશે વિષ્ણુસ્તાનયતુ. અર્થાત હે વધુ, તને સર્વ પુરુષાર્થના સાધનભૂત એવા આ મુખ્ય ભૂલોકમાં બધા સૌભાગ્ય વગેરે ઈચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય તે માટે અને મારા ઘરમાં અન્ન વસ્ત્ર દ્રવ્ય વગેરે ઘરની બધી વસ્તુઓ સંભાળવામાં મદદ કરવા માટે તું મારા ઘરની અધિકારીણી થા. ઓમ દ્વે ઊર્જે વિષ્ણુસ્ત્વાનયતુ. અર્થાત હે વધુ,
પરમાર્થમાં તને સમર્થ બનાવે, કારણ કે તારા બળથી મારા બળમાં વધારો થશે. આ પ્રમાણે વર 7 પગલાં ઉત્તર તરફ ચાલીને બોલે છે. તે વખતે કન્યા પણ પોતાને પતિને પ્રતિજ્ઞા વચનો કહે છે. ઓમ ભક્તો મે કિલ સૌભાગ્યં પુણ્યસ્ત્વં વિવિધૈ કૃતૈઃ દેવૈ સંભાવિતો મહ્યં વધુરાજ્ઞે પદે બ્રવીત. અર્થાત, હે દેવ, મેં જન્માંતરમાં વિવિધ પ્રકારે કરેલા પુણ્યના પ્રતાપથી તમારી પ્રાપ્તિરૂપ મારું સમગ્ર સૌભાગ્ય મેળવ્યું છે, અને દેવોએ તમને મારા સ્વામી બનાવ્યા છે, અને તેથી જ તમારાથી જ મારું સર્વ પ્રકારનું કલ્યાણ છે. એમ કન્યા વરને પહેલા પદે કહે છે. ઓમ યજ્ઞાદિ કાર્યેષુ ભવામી ચ સહાયક ધર્માર્થ કામ કાર્યેષુ મનોવૃત્તાનુસારિણી સર્વે ચ સાક્ષિણસ્ત્વં મે પતિભૂતોऽસि સામ્પ્રતમ દેહો મયાર્પિતસ્તુભ્યં સપ્તમે સાત્રવિંદરા. અર્થાત, હે સ્વામીનાથ, હોમ યજ્ઞાદિ કાર્યોમાં હું તમને સહાય કરીશ, અને ધર્મ, અર્થ તથા કામ સંબંધી કાર્યોમાં હું તમારી ઈચ્છાને જ આધીન થઈશ. અહીં અગ્નિદેવ, બ્રાહ્મણદેવ વગેરેની સાક્ષીમાં તમે મારા સ્વામી થયા છો, ને મેં મારો દેહ તમને અર્પણ કર્યો છે. એમ તે કન્યા વરને 7મે પગલે કહે છે. શતમ પ્રપ્લવામ શરદઃ શતમદીનાઃ શ્યામ શરદઃ શતમ ભૂયશ્ચ શરદઃ શતાતો ભરોવત્તા દક્ષિણ સ્કંદો પ્રિયસ્તમ નિત્વા મમ વ્રતે વિશ્વપઠિતમંત્રેણ તસ્યાર્ધમારભેત મમ વ્રતે તે હૃદયં દદામિ મમ ચિત્તમનુચિત્तं તે અસ્તુ મમ વાચમે કામનાર્કસ્વ પ્રજાપતિષ્વાનિયેન તુ મહ્યં ततो वरो अनामिकाग्रे वधुशिरसि धृत्वा एनाभिमन्त्रत्रये ओम सुमङ्गलीर्यं वधूरिमाग्मो समेत पश्यत सौभाग्यस्याते धृत्वा यथास्तं विपरेतनो सौभाग्याल सिन्दूरं पूर्ति. બહુ સરસ હતું. તેમાં બેસ્ટ પાર્ટ એ હતો કે જે 7 વચન તમે સંસ્કૃત શ્લોકનું જે સમજાવ્યું એ બહુ સરસ હતું. બિકોઝ એ હોય મોસ્ટલી વેડિંગમાં સંસ્કૃત શ્લોક હોય ખબર ના પડે. એમાં એક અર્થ તરીકે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ. તમે કર્યું એક્સપ્લેનેશન એ લાઈક નોટ ઓનલી ફોર મી પણ બધા માટે આઈ થિંક બેનિફિશિયલ. આજનો જે પ્રોગ્રામ હતો નહોતું ધાર્યું એવું કર્મ મારા બાપજીએ કર્યું. આનંદ આનંદ એકદમ અનલિમિટેડ આનંદ થયો. મારા જાનવાળા જે હતા એ પણ બહુ ખુશ થઈ ગયા. બહુ ગમે બહુ. એટલે આવું કર્મ જે જાનૈયા મહેમાનો આગંતુક બધા ખુશ થઈ ગયા. આવું પહેલી વખત પ્રસંગ જોયો. બહુ મજા આવી ગઈ. તમારી ઈચ્છાથી વૈદિક વિવાહ કારણ વૈદિક વિવાહ કાયદેસર એમ વિધિને મહત્વ વધારે હતું. અને માતાજીને રણછોડરાયને મહાદેવને પ્રાર્થના ઉત્તર અનલિમિટેડ પ્રગતિ થાય.